नमस्कार मु आपणक स्वराज मु आपणक स्वागत करुछि आमर एही चैनल रो वीडियो जोथिरे आमे महाप्रभु जगन्नाथ ऊपर वर्णना करबा को जाउछु अणसर घरु नव यौवन पर्यंत अणसर घरे कौन कौन हुए कौन तार प्रथा रही ता सहित मझी से जो अनुपस्थिति ठाकुरंकर आमे दर्शन करि परिबानी से समय रे अलारनाथ विषय रे अलारनाथंकर इतिहास विषय रे किंवदंती विषय रे एवं शेषकू जो नेत्रोत्सव एवं नव यौवन दर्शन जोटा कि आज दिन में आपण मैंने जो वीडियो देखुं आज दिन आमर नव यौवन दर्शन एवं काली आगामी काली आमर गुंडीचा यात्रा जमीती हम तो से विषय आम आरंभ करिया वीडियो स्वागत करी आपन समस्त नमस्कार। आज आम गोटे भल विषय आम आलोचना करुचे प्रभु श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र रे निजे मानवीय लीला प्रकट करुछंती। तीन जुगरे माने सत्य जुग त्रेतया द्वापर तीन जुगरे मानव रूप बा ठाकुर निजे प्रकट होइछंती एवं लीला करछंती। किंतु वर्तमान दारु ब्रह्म रूप कली जुगरे ठाकुर मानवीय मानव परी सबुतक लीला से करि चलिछंती। आमे पूर्वरु आमे आलोचना करथिले स्नान उत्सव विषय रे जे ठाकुर चतुर्धा मूर्ति 108 पवित्र गरा जल रे स्नान करिया परे ठाकुर को मानव परी तांकर शरीर असुस्थ होइछि जर होइछि तापरे ठाकुर आछंती गोटी पहंडी हेई अणसर घर को अणसर घर कहले कौन आमे से विषय रे टिके आलोचना करिबा दरकार। अणसर घर माने से मंदिर भितरे ना कौन सिस्टम कौन ठाकुर जेते बेले बाहर को बाहरंती मु आगुरु भी कहिछि माने पहंडी गला बेले ठाकुर भक्त को दर्शन करिवे बोली से माने धाडी पहंडी रे जांती अर्थ जनक परे जणे पछ पछे बाहरी पळंती कारण बहुत व्यग्र भक्त को दर्शन करिवे। किंतु ठाकुर जेते बेले फेरंती गोटी पहंडी रे फेरंती अर्थ गोटिए गोटिए जणे ठाकुर पहुंचबे तापर आउ जण ठाकुर आसीबे तो सेटा गोटी पहंडी धीरे धीरे किंतु आउटे डेरी रे भक्त बाकरू पहुंचबे से गोटी पहंडी रे ठाकुर स्नान पूर्णिमा दिन आसीचंती टी विलंबित राति रे आसीचंती मंदिर को किंतु आउ तांको पई स्वतंत्र गोटे घर तयारी करा हैची माने बाउंस ताटी रे से घर तयारी हैची सेटा होची अणसर पिंडी बा अणसर घर ठाकुर अलगा रहिबे कारण तांकर जर अन्य को संक्रमित हबो सेति पई से भक्त को दर्शन दियंतिनी 15 दिन धरी ठाकुर दर्शन दियंतिनी। एई 15 दिन ठाकुरंकर गुप्त सेवा हुए आइसोलेशन रहंती ठाकुर बास जेंति हमरा कोविड हेइतिला आमे समथुटू अलगा रहउतिले सेंति ठाकुर निजे भक्त मानको ये हां आमा सेही भलिया दूरे रे रहिबे कहा सहित मिसिबे नाही केवल तांकर पाख लोक दैतापति जो माने स्वतंत्र सुविधा माने सेवार सुजोग पाइछंती सेही माने एही काम करंती याकू ठाकुरंकर गुप्त नीति बोली कहै छै। तेनु प्रथम दिनरु 15 दिन पर्यंत ठाकुर विभिन्न दिन रे विभिन्न प्रकार ठाकुरंकर नीति हेइता। प्रथम 2 दिन भितरे ठाकुरंकर देह रे जो अंग वस्त्र थाए उदा हेची ठाकुर गाधेइछंती अंग वस्त्र मानको अपसारण करा जाए तापरे ठाकुर को सेवा करा जाए जे स्वतंत्र जो दैतापति सेवक माने अछंती पति सेवक माने अछंती से माने सब ठाकुरंकर सेवा करथांती तापरे एमती ठाकुरंकर सेवा भितर पंचम दिन विशेष करी मु कहि दउची प्रतिदिन 15 दिन पर्यंत सेवा संक्षेप रे कहि दउची पंचम दिन फुलुरी सेवा होई फुलुरी तेल गोटे अछि विशेष प्रकार आयुर्वेदिक तैल जोटा कि बड़ ओडिया मठ सेटा को प्रस्तुत करा जाए सेटा गोटे वर्ष धरी माटी देहरे विभिन्न माने राशि तेल सहित विभिन्न प्रकार सुगंधित द्रव्य फूल एवं चेर ए सब मिसी ठाकुरंकर निमित्त माटी तले 3टा बड़ बड़ कोन माटी पात्र रे पोता हेथिबो एवं जेतेबे स्नान पूर्णिमा हबो ता पूर्व दिन से माटी रु से तेल कढाइथिबो आ तापर विभिन्न प्रकार ता भीतर आहुरी द्रव्य सब मिसिबो एवं से माने दैतापति माने आनिमे ताकू से शोधन करिवे पंचम दिन से फुलोरी तेल तादर आउ किछि जिंस मिसेबे चुआ चंदन कर्पूर आउ तंकर अछि तो गुप्त नीति कहि होबानी से सब मिसी ठाकुर को तादर अंग लागि करेबे
ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମର 10 ଦିନ ମାନେ ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ପରିଧାନ କରିବେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଧଳା ଧଳା, ଧଳା ଆଉ ଯାହା ଫୁଲ ଲାଗି ହବ ଧଳା ଫୁଲ। ଧଳା ଏପରିକି ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହବନି, କି କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କଠି ଲାଗି ହବନି, ଆଉ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପରିଧାନ କରିବେନି। 11 ଦିନ ଯୋଉ ହବ, 11 ଦିନ ପରଠୁ ଠାକୁର ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 11 ଦିନରୁ ଆମର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଣି ବିଶେଷ କରି କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ବନକ ଲାଗି ହବ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଜି ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ, ଆଷାଢ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହୁଏ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଆଖି ଦିହରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ। 3 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେବକ, ଯୋଉ ଦଇତାପତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ପୂଜାର ଅଧିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଠାକୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ କରାହବ। ବନକ ଲାଗି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଲାଗି ସେଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିବ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଖି ମାନେ ଚକ୍ଷୁଟା ବାକି ଥିବ, ଆଜି ଚକ୍ଷୁରେ ହିଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ନବ ଯୌବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ କରାଇଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆଜି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ ମାନେ କଣ, ଆଜି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଯୋଉ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ, ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ କରନ୍ତି। ପୁରା ଦିନ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ତ ଦେବେନି ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କାଲି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବା କଥା। ଆଉ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ୟା ପରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ, ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେଜ ହେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଅଲରନାଥ ପାଖକୁ ଯିବା। ଅଲରନାଥ କାହିଁକି ହେଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ କୋଉଠି ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଅଲରନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କଣ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏବଂ କଣ ପାଇଁକି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଯିବା, ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଅଲରନାଥ, ଅଲାରନାଥ, ଅଲାରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ପୁରୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଶ୍ଚିମକୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କଲେ, ଅବନ୍ତୀର ରାଜା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ହେଲେ ସବୁଠୁ ପୁରୋହିତ। ସିଏ ସତ୍ୟଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ସତ୍ୟଲୋକକୁ ଯିଏ ଗମନ କଲା, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଲମାଧବ, ସେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗାଲମାଧବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ୍ଦିର। ସିଏ ତ ବିବାଦ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଆଗରୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି ଅବତରଣ କରେଇଲେ, ସିଏ ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯୋଉ ନାଁଟା ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ନହେଲେ ଏ ପୂଜା କେମିତି ହବ, ତେଣୁ ସେ ଆରାଧନା କଲେ। ସେଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଅଲରନାଥ ମାନେ ବିଜେ କଲେ। ଅଲରନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ହେଲେ ନିଜେ ନାରାୟଣ, ନିଜେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଚକ୍ର, ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ, ତଳକୁ ଯୋଉ 2 ବାହୁ ରହିଛି, ଗଦା ବାମ ହାତରେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରି ସିଏ ପୁରା କଳା ମଗୁନ୍ୟ ପଥର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ଗରୁଡ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହାତ ଯୋଡିକିରି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ କଣ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି? ୟାଙ୍କ ନାଁ ଅଲାରନାଥ କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଖ୍ୟାୟିକା ରହିଛି। ମାନେ ଆମର ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଲୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟ ହଉଛି ଅଣସର ସମୟ। ଠାକୁର ସେ 15 ଦିନରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ
फेरी जाउथले से रातिरे माने पुणी स्वप्न होला तांकू अरे तू फेरी जानी तू ब्रह्मगिरी जा मते तू दर्शन पाई सी साधु आसिक पहुंचले ब्रह्मगिरी आ ब्रह्मगिरी जेतेले देखिले चतुर्धा मूर्ति दर्शन कले से बहुत माने खुशी हेले जे जा हो मु एठी ठाकुर पाइली जगन्नाथंकर जो दर्शनर कृपा से लाभ कले एवं शेष पर्यंत मते निजे सेठी तपस्या करिगिरी से सेठी शेष जीवनटा कटे। अच्छा से अलबार संप्रदाय हेतिबा अलबार साधु बोली तांकर इष्ट बोली अलबार नाथ बा अल्लार नाथ हेले अलबार अर्थ श्रेष्ठ बा भक्त आ भक्त मानकर नाथ अल्लार नाथ माने भक्त नाथ माने निजे होसुंदी ठाकुर ये होची गोटे आख्या पुणी अच्छी श्री चैतन्य महाप्रभु शेष 18 वर्ष से पुरुषोत्तम क्षेत्र में कटे सबुदिन से ठाकुर को दर्शन कला पर ही जल ग्रहण करुले जितेबाला अणसर घर है ठाकुर को 15 दिन तेणु ठाकुर बहुत माने विरह वेदना निजे सी तो हूँ निजे गौरव कृष्ण से निजे होती राधा निजे होती कृष्णकर माने जुग्म तनु तेणु सी कहले मु प्रभु को दर्शन न कले मु खाइबिनी स्वप्न होला जे तुमे जाओ ब्रह्मगिरी अल्लारनाथ को दर्शन करी मते सेठी दर्शन करिवो सी सेठू तांकर संकीर्तन करी आसी प्रभु पहुंचले श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मगिरी जेतेले पहुंचंदी सी एते माने ठाकुर को दर्शन कला पर देखले शंख चक्र गदा पद्म निजे ठाकुर को दर्शन करी से एते भाव विह्वल हो गले से दंडवत प्रणाम करछंती माने तांकर दुई हाथ दुई गोड़ आंठू जोठी लागिची एते तपशक्ति बा एते विरह माने शक्ति तांका पाखरे थिला से पत्थर तरळी जाईची एबे भी मध्य से मंदिर माने हमर अलारनाथ मंदिर पाखापाखी अच्छी से पत्थर गोटे रही ताधीरे श्री चैतन्य महाप्रभुंर हाथ गोड़ आंठू जोड़ी जोड़ी से भरा देकर दंडवत होते साष्टांग प्रणिपात करते ठाकुर को से चिन्ह एवं भी रही श्री चैतन्य मूर्ति पाखे आपण मैंने गले से देखिए अति सुंदर भाव से वर्णित होती श्री चैतन्य महाप्रभु परंपरार ब्रह्म गौड़ीय मठ से पाखे अच्छी तार साधु मान रही आहरी गोटे प्रकार अच्छी गोटे कथा रही यही अणसर समय अरविंदाचार्य नाम जड़े बड़ तांत्रिक तंत्रविद सी आसी पुरी अच्छा जितेबाला अणसर घरे से दर्शन कर पारे ठाकुर को सी जाती जे धसईकी पशिबे अणसर पिंडी भितर जीवे अच्छा दैतापति माने सेवक माने सब मना कले तमे जाओनी सी किंतु एते शक्तिशाली जे तांको शक्ति की ये माने मानिलेनी ये मानक सी जते जबरदस्त धरती सी गोटे भौर रूप सी अणसर पिंडी भितर पसी गले माने चेष्टा कले ता भितर कोन सी जानिबे देखिबे हां भितर केमिति ठाकुर कोन सोइचंती देखि अच्छा सी जते पसी जांती ये तो हले निजे परम ब्रह्म दारु ब्रह्म ये निजे सबु श्रेष्ठ तांत्रिक को सी परीक्षा कला रे तू आसिलु जबरदस्त पसीगलु ताले शक्ति प्रभु देखेले सेठी सी देखुचंती जे सेठी शतदल पद्म जेतेले पद्म को ये होची भ्रमर ये जेतेले भ्रमर से पाखु जाउची प्रति पाखुडा गोटे गोटे निजे सबुठु सुंदरी माने तरुणी हेई यांको पूरा कोन अपहास करले माने एमिति माने ये कले कोन अपमान देला भंगिरे माने तिर्यक चाहणी रे चाहिए ये सेठु खूब अपमानित हो गले जे एते अधिका साधना किंतु लास्ट विहलित तेणु सी प्रभु ये जो माया तो घोर माया तेणु सी कहले ना आउ ये जीवन गोटा एते माने रखिया माने निर्लज पणारे मु रहिया उचित नुह मु मोर शरीर त्याग करी तेणु सी सेठु धाइले कहले महोदधि रे मु एठी जल समाधि नेबी से महोदधि कूल को जाउछंती एक विशाल काय बानर तांकर पथरोध कला आउ आक्रमण करने को आरंभ कला ये प्राण भय आउ लंफ ये जीवे कौन समुद्र पाखक ये प्राण भय से मांकड़ को देखी धाइले मांकड़ गोड़े से धाई से धाई धाई जो जगह पहुंचले से जगह हूँ ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहुंचला मांकड़ ना कहीं ना ये ब्रह्मगिरी सी चतुर्धा मूर्ति की दर्शन कर तेणु सी जिते ये दर्शन करके देखिले प्रभु जगन्नाथंकर सबु शक्ति आ जगन्नाथ को दर्शन करुँच सी
ମାନେ ମାନିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ କୃପା ମୁଁ ପାଇଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଅଲବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି ସେଟା ଅଲ୍ଲାର ନାଥ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମତବାଦ ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଆଉ। ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଅଛି। ଅଲାରନାଥ ଠାକୁର ଆମର କ୍ଷୀରି ପ୍ରିୟ, ସେଇଟା କଣ? ହଁ, ଅଲ୍ଲାର ନାଥ ଠାକୁର ସେ ଭାରି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି ଯେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାୟିକା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଲ୍ଲାଭ୍ୟ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ନୀଳକଣ୍ଡରରୁ ବା ଯୋଉ ନୀଳ ଶୈଳରୁ ସେ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ସେଠି ଆତଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଣ୍ଡବନ ଲୋକ କହନ୍ତି। ନୁଦୁବୁଦୁ ବେମାରୀ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ସର ମାରିଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଣ୍ଡବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭିତରେ ଠାକୁର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଅଲାଭ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଏ କହନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି ଯାଇଛି, କିଏ ବି କହନ୍ତି ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜର ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ତା ହାତରେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ତେଣୁ କ୍ଷୀରି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଭୋଗ କରିଦିଅ। ଇଏ ଠାକୁର ଶିଶୁ ପିଲା ଲୋକ ବାଳକ, ସେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ସେଠୁ କବାଟ ଯୋଉଠି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ର ରଖି କବାଟ ଟିକେ ଆଉଜେଇ ଦେଇକି ମାନେ କହିଲେ, ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଏମିତି କହନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଶେଷ। ପୁଣି ଧରିକି ନେଇ ମାକୁ ଦେବେ। ମା ପଚାରିଲେ, ରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ନା? ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ତ ଠାକୁର ଖାଇଦେଲେ। ଏଇଭଳି ସବୁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆସିଲେ, ତୀର୍ଥ କରିକିରି ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସିଏ ଏଇ କଥା ପତ୍ନୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ, ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା ନା ପିଲା ଖାଉଛି? ନିଜେ କହିଲେ, ହଉ ପୁଅ ତୁ ନେଇକି ଯା। ପିଲା ବୋଧେ ଆଣିକି ନିଜେ ଖାଇଦେଇକି ଘରେ କହୁଛି ଯେ ବୋଧେ ଏହା କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା, ସେ ପିଲା ଯାଉଛି, ପଛରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ଠାକୁର ଆସ୍ଥାନ ଉପରୁ ଉଠି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ନିଜ ଲମ୍ ତଳି ଗୋଡରେ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅଲାଭ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ କି ହୁଏତ ଅଲାରନାଥ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ହଉଛି 15 ଦିନ ଆମକୁ ମିଳେ ଏଇଟା ବର୍ଷକରେ। ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଇ ସମୟ ମିଳେ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଅଲାରନାଥ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା, କେମିତି ଧାଡିରେ ଯିବେ, ବହୁତ ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ରହିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେବା କରାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଗି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜାଗା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଅଣସର ଘରେ ରହିଲା ସମୟରେ ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଏ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇଟା ଆଜି ତ ମାନେ ଆମର ସରି ଯାଉଛି ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଅଲାରନାଥର ଶେଷ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଆଡେ ଠାକୁର ଫେରୁଛନ୍ତି, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ନବଯୌବନ ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଆମ ସମୟ ତ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ କମ୍। ତେଣୁ ନବଯୌବନ ପୂର୍ବରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହଉଛି। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଖି ଦିହରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୋଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ, ଦେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ। ଆଉ ନବଯୌବନ ଦିନ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନବଦିନ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଦେବେ। ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସମସ୍ତ ଜାତିର ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନବଯୌବନରୁ ଦେଲେଣି ଠାକୁର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଦେଖ, ଚାରି କ୍ଷେତ୍ର, ଚାରି ଦିଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ରହିଛି, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ରାମେଶ୍ୱରରେ ରାମନାଥ,
ବଦ୍ରିନାଥ ବଦ୍ରିକାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀନାଥ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥାତ ଜଗତର ନାଥ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ମହିମା ଗାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଗୋଟେ 15 ଦିନର ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଦେହ ଖରାପ ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି ଆମର ଆଘାତ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉ, ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ ହଉ, ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହବ, ଆମେ ଆହୁରି ଏନର୍ଜେଟିକ ହେଇକି ତାକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନବ ରୂପୀ ଲୀଳାରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦିବା, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନବା। ଏବଂ ଆମେ ଏହା କହି ଆଜିର ଏଇ ଦିନର ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।